হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়, রাধা রমন হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। জয় গুরু রাধেশ্যাম। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिशालिने, श्री हेमंताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकर्मणे, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो मनोरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। নবকুমার চতুষ্পাঠীর আর একটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুৎসব। জয় গুরু রাধেশ্যাম, তুই বলতে পারবি? বলি শরীর খারাপ। জয় গুরু রাধেশ্যাম, আমি বলছি। বলবো? আমিও বলতে পারি, ওর শরীর খারাপ তো। হ্যাঁ, ও শরীর খারাপ বলে লিখেছে যে। তো দিদি তুমি আজকে বলো, থাক কালকে বলবে। জয় গুরু রাধেশ্যাম। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गस्तकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धा सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योगयुज्यते। विहाय कामन्यः सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतीन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयः सुनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तो अपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्यः चिन्तयन्तः मां ये नः परिभाषते तेषां नित्ययोगयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसिता हि सः मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामिव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते अद्दिष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समो दुःखसुखः शमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম, জয় গুরু রাধেশ্যাম। বাহ, অপূর্ব। তাহলে আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে। চতুর্দশ অধ্যায় ভগবান আবার আমাদের সেই জ্ঞানের কথা বলছেন, যা জ্ঞান, যে জ্ঞান মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত জীবের আহরণ করা অতি কর্তব্য। আজকে আমরা তার চতুর্থ শ্লোক দেখব। সর্বয়োনিশ কান্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি ইয়াঃ সর্বয়োনিষু কান্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি ইয়াঃ তাসাং ব্রহ্ম মহদ योनिरहं बीजप्रदः पिता योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीजप्रदः पिता। কন্তেয়, হে কন্তেয়, সর্বয়োনিষু, সমস্ত যোনিতে, গর্ভে, ইয়া মূর্তয়, যত প্রকার প্রাণী দেহ, সম্ভবন্তি, উৎপন্ন হয়, তাসাম মহৎ ব্রহ্ম, সেই মহৎ ব্রহ্ম, সেই মূল প্রকৃতি, যা কিনা আমার, এসবের মাতা অহম, আমি, বীজপ্রদ, বীজ স্থাপনকারী পিতা। মহৎ ব্রহ্ম, সেই মূল প্রকৃতি, এই সমস্ত
সৃষ্টির মাতা স্বরূপ এবং ভগবানই পিতা স্বরূপ। তিনি এই মূল প্রকৃতিতে সমস্ত বীজ স্থাপন করেন। এই সৃষ্টিতে যত প্রকার প্রাণী আছে তাদের চারটে উপায়ে জন্ম হয়। জরায়ুজ, অন্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ। এই চারটেই প্রকার। এরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের উৎপত্তির স্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন আকৃতির, বিভিন্ন স্বভাব, বিভিন্ন প্রকৃতির তারা হয়ে থাকে। কোনো একটি জনিতে উৎপন্ন প্রাণী সকল তাদের একের সাথে অপরের কখনো মিল হয় না। কি অদ্ভুত সৃষ্টি দেখো! বীজ স্বরূপ ভগবান নিজেকেই তাতে প্রথিত করেন। আর প্রকৃতির কি অপূর্ব, মূল প্রকৃতির কি সৃষ্টি, যা ভগবানের শক্তি দ্বারাই চালিত। তাই জন্য মম মহৎ ব্রহ্ম। কোটি কোটি মানুষ জন্মেছে, এখনো জন্মাচ্ছে, আগেও জন্মাবে। এক শুধু জরায়ুজেতে, শুধু জরায়ুজের মধ্যেও শুধু মনুষ্য শরীর। জরায়ুজ তো কত জরায়ুজ আছে, কিন্তু তার মধ্যে শুধুমাত্র মনুষ্য শরীর। তাতে কত রকম মনুষ্য, এবং কোনো মানুষের সাথে আরেকটি অপরের মানুষের মিল নেই। হুবহু মিল কোথাও নেই। ভাবা যায়? দেখো, চিন্তা করো। তাদের অবয়ব, তাদের প্রারব্ধ, ভাগ্য, নিয়তি, তাদের কণ্ঠস্বর, স্বভাব, প্রকৃতি, আকৃতি, তাদের বিচার শক্তি, তাদের হস্তাক্ষর, এমনকি প্রত্যেক মানুষের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের যে ভেতরের যে রেখাঙ্কন, সেগুলো সব আলাদা। কি অদ্ভুত সৃষ্টি! একজনের সাথে একজনের মিল নেই, এবং সেটা আজকে নয়, যারা চলে গেছে তাদের সাথেও মিললেও মেলে না। সেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীব সৃষ্টির তাদের পৃথক পৃথক স্বভাব, পৃথক পৃথক প্রভাব, এ ভাবলে এই সৃষ্টিকে কি অদ্ভুত মনে হয়। কিন্তু এই অদ্ভুত
দর্শনের কারণ হলো মূল প্রকৃতি। সেই মূল প্রকৃতি চালিত হচ্ছেন ভগবানের শক্তি দ্বারা। এবং শুধু তাই নয়, ভগবান বলছেন সেই মূল প্রকৃতিতে বীজ স্থাপন করে এই যে সৃষ্টির কারণও আমি। তার মানে বিভিন্ন প্রকৃতি, বিভিন্ন স্বভাব, বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন আকৃতি, কোনোটার সাথে কোনোটা মিল না থেকেও এই সবের মধ্যে যে মূল চালিকা শক্তি, তা কিন্তু পরমাত্মা স্বয়ং। আচ্ছা, এই যে সর্বয়োনিষু বলা হচ্ছে, এটা যে শুধুমাত্র এই পৃথিবীর জন্য তাই নয়। সর্বজনীষু মানে এই সমস্ত 14 ভুবনে যারা যারা আছেন, দেবতা, পিতৃপুরুষ, গন্ধর্ব, যক্ষ, ভূত, প্রেত, রাক্ষসাদি, এই সমস্ত জনির কথা বলা হচ্ছে এখানে। স্থাবর, জঙ্গম, জলচর, স্থলচর, নভশ্চর, জরায়ুজ, অন্ডজ, সেদজ, উদ্ভিজ, এই সবার কথা বলা হচ্ছে। এদের সবার উৎপত্তি স্থান হলো এক, সেই মূল প্রকৃতি, মহৎ ব্রহ্ম। কিন্তু সেই মূল প্রকৃতিতে এই সৃষ্টি কার্যের জন্য যে মূল বিষয়, মূল বস্তু, যাকে বীজ বলা হয়, সেই বীজ স্থাপনকারী পিতা ভগবান বলছেন আমি। বিভিন্ন বর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট নানা প্রকার শরীরের ভগবান তার চেতন অংশ বীজ স্থাপন করেন। এই সবার মধ্যে চৈতন্য রূপে ভগবানই বর্তমান। এতে প্রমাণিত হলো যে প্রত্যেক প্রাণীতে, সে যত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হোক না কেন, বা যত বৃহৎ থেকে বৃহত্তরই হোক না কেন, প্রত্যেকের মধ্যে সেই চালিকা শক্তি পরমাত্মারই অংশ। কিন্তু মূল প্রকৃতির, তার থেকে উৎপন্ন এই যে বিভিন্ন আকৃতি স্বভাবের কারণে এদের ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে আমাদের কাছে। মনে হচ্ছে সব আলাদা আলাদা শরীরের কারণে। শরীর সৃষ্টি তো মূল প্রকৃতি থেকে, কিন্তু যে মূল বীজ, সেটা সর্বত্র একই সমান। তা প্রথিত করেছেন স্বয়ং পরমাত্মা তাঁরই অংশ থেকে। তাই এদের আলাদা আলাদা দেখতে হলেও আমাদের কাছে এগুলো আলাদা আলাদা প্রতিভাত হলেও বস্তুত হয় এদের আকার আলাদা, এদের বিকার আলাদা, এদের স্বভাব আলাদা, এদের প্রভাব আলাদা। কিন্তু মূল যে সত্য, মূলে কিন্তু সবাই এক, এবং তা পরমাত্মারই বীজ স্বরূপ অংশ। তাই এই তত্ত্বকে দৃঢ়তর করা উচিত যে যদ্যপি এই সৃষ্টিতে বিভিন্নতার আভাস আছে, আভাস এই জন্যই কারণ এর সত্যতা নেই। আজকে যে প্রকৃতি আছে, কালকে সেই প্রকৃতি থাকছে না। আজকে যে রূপটা আছে, কালকে সেই রূপটা থাকছে না।
আজকে যে জীবের যেমনটি স্বভাব, তার স্বভাব পরিবর্তন হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদেরই দেখো, মনুষ্য শরীরে বাল্যকালে এক স্বভাব, কৈশোরে একরকম স্বভাব, যৌবনে আমাদের এক স্বভাব, আবার প্রৌঢ়তে সে এক স্বভাব আলাদা, বৃদ্ধ হলে স্বভাব আলাদা, আর তার প্রভাবও আলাদা, আলাদা আলাদা প্রভাব। চিন্তনের স্থিতি আলাদা। যেটাকে বাল্যকালে সঠিক মনে হচ্ছিল, সেটাই যৌবনে আসে আর সঠিক মনে হয় না। যেটা যৌবনে খুব সঠিক বলে মনে হয়, তার জন্য চেঁচামেচি করি, হ্যাঁ, মানতে হবে মানতে হবে। বৃদ্ধি মনে হয় যেন যে না, এটা ঠিক করিনি, এটা কোথাও একটা ভুল হয়েছিল। শুক্লাদি চিন্তন এসছে। হ্যাঁ, বলো দিদি। জয়গুরু রাধেশ্যাম। চিন্তন নয়, মানে একটা অনুভবের, তুমি বললে একটা অনুভবের কথা। আমি কিছুদিন আগে বলছি তাই যে আমি হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখছিলাম, এই 5-7 হুম দিন আগে। স্বপ্ন দেখছি, হুম দেখছি যে সায়ন এখন তো বড় হয়ে গেছে, দেখছি খুব ছোট্ট, সেই হুম ছোট্টবেলাকার সেই হুম 3-4 বছরের বাচ্চা আমাকে হুম ঠোঁট উল্টে বলছে, মা খুব খিদে পেয়েছে। এই তো আমি ধরুন তারপরে বললাম সায়নকে কোলে নিচ্ছি না, বলছি সায়ন তোকে কতদিন কোলে নিইনি। হ্যাঁ, মানে সেই যে ছোটবেলাকার সায়নটা, তাকে আমি কোলে নিলাম। আমি স্বপ্ন হ্যাঁ, দেখছি তোকে কোলে নিয়ে আমি আসছি খাবার জন্য। এবং একটা কি অদ্ভুত অনুভূতি হলো, তারপর আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন আমি ভাবছি যে দেখো ওই সায়ন, আর এই আগে ওই সায়নকে, এই সায়নরূপে তো আমি আর পাচ্ছি না। সেটার যে একটা আলাদা, মানে কি অদ্ভুত, মানে সেদিন আমার একটা আলাদাই অনুভূতি হয়েছিল, যে মনে হলো দেখো একই জীবনের মধ্যে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি দুটো যেন সত্তা পুরো যেন করতে পারছি। মানে ওর সম্বন্ধে সেই কি বলবো, যে একটা কি তুমি এখন বললে না, সেটাই আমার মনে হলো যে এই যে একই জীবনের মধ্যে এই যে বাল্য, এই যে কৈশোর, এই যে পরিবর্তনটা, আর আমার মনে হলো যেন পুরো দুটো আলাদা আমি যেন সত্তাকে দেখলাম। এটা আমার হঠাৎ অনুভবটা হয়েছিল এই কিছুদিন আগে, তুমি বললে বলে আমার মনে হলো, তাই যে এটাই মনে হলো যে আমি ওকে কোলে নিয়ে তখন ফিল করলাম যে ছোটবেলায় সেই যে একটা অদ্ভুত রকমের ব্যাপার ছিল, আর এই যে আজকের এই ব্যাপারটা, এটার মধ্যে কিন্তু অনেকটা পরিবর্তন। হ্যাঁ, সেই জিনিসটা যেন আমি আর ইয়ে করতে পারছি না। এটা মানে মনে হলো আর কি, তুমি এখন বললে তো সেইটাই আমার হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনুভবটা, ভীষণ রকম সেদিন আমার একটা অনুভব হয়েছিল সকালবেলা উঠে আমি যখন চিন্তন করলাম, আমার এই অনুভবটা হঠাৎ হয়েছিল এবং অদ্ভুত লেগেছিল আমাকে। সেটাই আমি তোমাকে বললাম আর কি, তুমি এখন সুন্দর, বললে বলে আমার খুব সুন্দর মনে অনুভব। পড়ে গেল। হুম হুম হুম। জয় গুরুদেব। তো এই অনুভব আমাদেরকে বলে দেয়, কারণ ভগবান বলছেন যে এই জ্ঞান, ভগবান, ভগবানের প্রামাণিকতা, ভগবানের পরমাত্মার উপস্থিতি, গুরু ভগবান বলেন অনুভব বেদ্য। চ্যালেঞ্জ করে একে জানা যায় না, এটা অনুভব বেদ্য। এই জ্ঞান অনুভব বেদ্য। প্রত্যেকে অনুভব করলে আমরা এই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, কারণ এটা নিত্য, শাশ্বত। এই জ্ঞানকে অনুভব করা, মূর্ত, অমূর্ত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অনেক রকম শরীরের প্রকার হয় এই সৃষ্টিতে। যেমন ধরো ভূমি, জল, পঞ্চ যে ভূত, মহাভূত, সেখানে ভূমি, জল, অগ্নি হচ্ছে মূর্ত। তাদের একটা রূপ আছে, কিন্তু সেখানেই বায়ু এবং আকাশ যে তত্ত্ব,
সে অমূর্ত, তার কোনো মূর্তি নেই। তাই যে সমস্ত শরীর বায়ু প্রধান তারাও অমূর্ত। ভূত প্রেত বলে তাহলে আছে নাকি? না, বায়ু প্রধান। এরা অমূর্ত, কারণ এই সমস্ত শরীর বায়ু প্রধান। তো এখানে সম্পর্ক, এই যে অনুভূতির যে বিষয়, সেটা হলো যখন ভগবৎ স্বরূপ, পরমাত্মা স্বরূপ যে বীজ, তার সাথে যখন মূল প্রকৃতির সংযোগ স্থাপন হচ্ছে, তখনই সৃষ্টিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করতে পাচ্ছি। দৃষ্টিগোচর সৃষ্টি অনুভবে আসছে আমাদের। পরমাত্মার সেই অংশ যদি মূল প্রকৃতির থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়, তাহলে এই প্রকৃতিতে ঘটিত যে বিষয়, যে ঘটনা, যা কিনা আমাদেরকে এত চিন্তন করে, যা কিনা আমাদেরকে এত বারবার নাড়ায়, যেটা নিয়ে আমরা পুরো জীবন কাটিয়ে দিই, সেটা হলো জন্ম আর মৃত্যু। সেটার মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক যদি না থাকে, তাহলে জন্ম মৃত্যু নেই। প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক হলে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। জন্ম মৃত্যু কার? মূল প্রকৃতিজাত যে শরীর, তার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। কিন্তু পরমাত্মা দ্বারা প্রথিত সেই বীজ, যা কিনা সমস্ত শরীরে এক রূপতা, তার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধেশ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, জয় গুরু রাধেশ্যাম, রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। জয় গুরু রাধেশ্যাম, শ্রী মুরারপণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। জয় গুরু রাধেশ্যাম। সবাই ভালো থাকবে, সুন্দর থাকবে, সুস্থ থাকবে।